Hello everyone. In previous lecture, we have already studied about the sterility testing, and we all know that sterility testing is used to determine whether our pharmaceutical product is sterile or not, or whether any contaminant is present in pharmaceutical product, to estimate the viable count of the microorganisms. The sterility testing is used. In that, we have already seen the two methods, membrane filtration and direct inoculation. But now, as for your convenience, we are going to repeat that point, membrane filtration and its interpretation. Now, membrane filtration technique is generally used for the liquid substances, for example, oils, or different types of ointment which can be added in solutions, or non-bacteriostatic solids which are not readily soluble in the culture medium, or the soluble powders or liquid that possesses inherent bacteriostatic or fungistatic properties, or liquid products where the volume in the container is 100 ml or more than that. Such liquid products are used to estimate such product. Membrane filtration technique is used to check the sterility of that products. Now, how does this process is performed? Now, in SY practicals, you might have used the membrane filter. The pore size of the membrane or the membrane filter is not greater than 0.45 micrometer, or it is around 0.45 micrometer, and the diameter is approximately 50 millimeter. And the size of bacteria generally it is more than 0.5 micrometer, so they are not filtered from the membrane filter. So this method basically it involves the filtration of sample through the membrane filter. ह्या प्रोसेस मध्ये फक्त काय केलं जातं, सॅम्पल फिल्टर केलं जातं बाय यूजिंग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, किंवा मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करून आपण आपलं जे काही डिझायर्ड सॅम्पल असेल ते सॅम्पल फिल्टर करून घेतलं जातं. आणि ॲज त्या फिल्टरची साईज, पोर साईज जी आहे ती 0.45 मायक्रोमीटर असल्यामुळे बॅक्टेरिया जे आहेत ते आपल्या फिल्ट्रेटमध्ये न येता आपल्या फिल्टरवरतीच रिटेन्ड होतात किंवा स्टॉप होतात. मग याच्यामध्ये आपण काय करतो, डिफरंट स्टेप्स. पहिले तर सॅम्पल फिल्टर करून घ्यायचं. फिल्टर केल्यानंतर मेम्ब्रेन कट करतो. कट केला मेम्ब्रेन मीडियममध्ये ॲड करून डायरेक्ट इन्क्युबेट करतो. दॅट वी विल सी वन बाय वन. नाव हाऊ दिस होल प्रोसेस ऑफ membrane filtration in sterility test is completely carried out in aseptic conditions. In aseptic conditions, we set the assembly of membrane filter, then we add our test sample, and the process is continued till all the product or the test sample is filtered. After the filtration get complete, एकदा का filtration process complete झाली की then aseptically we have to remove the membrane or the filter from the whole assembly. त्या assembly मध्ये एकदा का filtration process complete झाली, आपल्याला ते membrane आपल्याला होल्डर्सनी aseptically remove करून घ्यायचं आहे. aseptically remove केल्यानंतर ते जे काही membrane आहे किंवा ते filter आहे, ते filter आपल्याला 2 halves मध्ये कट करायचं आहे. We have to cut that filter into 2 parts. These 2 parts we have to placed in the medium. Suitable volume च्या medium मध्ये आपल्याला near about 100 ml medium घ्यायचं of FTM. FTM means fluid thioglycolate medium, and SCDM means soybean casein digest medium. हे 2 medium घ्यायचे. एका medium मध्ये half part membranes ॲड करायचा आणि दुसऱ्या medium मध्ये रिमेनिंग हाफ पार्ट ॲड करायचा. आणि हे मीडियममध्ये ॲड केल्यानंतर आपण काय करतो, इन्क्युबेशनसाठी ठेवतो. वी इन्क्युबेट इट ॲटलिस्ट फॉर 14 days. फॉर 14 days हा इन्क्युबेशन पिरियड असतो.
For FTM medium, we keep it at 30 to 35 degree Celsius. फ्लुइड थायोग्लायकोलेट मीडियम मध्ये प्लेस केलेला आपण इन्क्युबेट करतो फॉर 30 to 35 degree Celsius, and soybean casein digest medium is incubated at 20 to 25 degree Celsius. After 40 days of incubation, एकदा का आपला incubation period complete झाला त्यानंतर आपण काय करतो, interpretation करतो results. Now how these results are interpreted? After the incubation of 14 days, if the growth is not observed in the medium मध्ये जर bacterial growth observe झाली नाही, then the test passes the sterility. It indicates की आपल्या टेस्ट सॅम्पलमध्ये आपण जे पण सॅम्पल फिल्टर करून घेतलं होतं त्या फिल्टरमध्ये कुठलंही मायक्रोबियल काउंट प्रेझेंट नाही आहे आणि हे प्रोडक्ट जे आहेत इट इज कम्प्लिटली स्टराईल अँड इट कॅन बी दिस टेस्ट और आवर टेस्ट सॅम्पल पासेस द स्टरिलिटी टेस्टिंग. आपल्या सॅम्पल काय होते तिथेच टेस्ट पास करतो आणि आपण ते फर्दर मार्केटिंग पर्पजसाठी यूज करू शकतो. बट इफ ग्रोथ इज ऑब्झर्वड, जर आपल्याला 14 डेजच्या इन्क्युबेशन नंतर त्या मीडियममध्ये जर ग्रोथ ऑब्झर्व झाली तर ही टेस्ट आपण रिपीट करतो. कंटेनर्स रिवाइज करायचे, पूर्ण असेप्टिक कंडिशन मेंटेन करायची, सॅम्पल परत फिल्टर करायचं आणि टेस्ट परफॉर्म करायची. आफ्टर इन्क्युबेशन जर आपल्याला ग्रोथ ऑब्झर्व झाली नाही तर आपलं सॅम्पल ही टेस्ट पास करतं. बट सेकंड टाइम टेस्ट परफॉर्म केल्यानंतर पण जर आपल्याला ग्रोथ ऑब्झर्व झाली तर प्रिव्हियस टेस्टमध्ये पहिल्या टेस्टमध्ये केलेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि सेकंड टेस्टमध्ये केलेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम एकमेकांसोबत कम्पेअर केले जातात. इफ फर्स्ट टेस्टमधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि सेकंड टेस्टमधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे सेम असतील तर ती जी टेस्ट आहे किंवा आपलं जे सॅम्पल आहे ते आपली टेस्ट फेल करतं आणि इट इंडिकेट्स दॅट की सॅम्पल हे कंटॅमिनेटेड आहे, ते स्टराईल नाही आहे, त्यात व्हायबल मायक्रोबियल काउंट प्रेझेंट आहे अँड सच सॅम्पल कॅन नॉट बी यूज्ड फॉर द फार्मास्युटिकल पर्पज ऑर ॲज अ मेडिसिन. हे सॅम्पल ज्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहे ते सॅम्पल आपण यूज करत नाही, ती स्टरिलिटी टेस्ट तिथेच फेल होते. बट फर्स्ट टेस्ट आणि सेकंड टेस्टमधले जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम रेडिली डिस्टिंग्विशेबल असतील, म्हणजे पहिल्या टेस्टमध्ये वेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रो झाले होते आणि सेकंड टेस्टमध्ये वेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रो झाले, तर ही टेस्ट तिसऱ्यांदा परत परफॉर्म केली जाते. पण इथे सॅम्पल जे आहेत त्याची सॅम्पलची क्वांटिटी डबल केली जाते. फॉर एक्झाम्पल, फॉर द फर्स्ट टेस्ट वी हॅव यूज्ड 100 ml ऑफ आवर टेस्ट सॅम्पल, देन फॉर retesting we use 200 ml of our test sample. ही सॅम्पल रिपीट केल्यानंतर जर ग्रोथ ऑब्झर्व झाली नाही तर प्रिपरेशन टेस्ट पास करतं आणि जर ग्रोथ ऑब्झर्व झाली तर प्रिपरेशन किंवा आपलं सॅम्पल स्टराईल नाही असं कन्सिडर करून ही टेस्ट फेल होते. We will see it once again. If after incubation period growth is not observed, then our sample passes the sterility testing. But after 14 days of incubation, if the microbial growth is observed, then the retests are performed. After the second test, if growth is not observed, then the sample is sterile. But if growth is observed, then the microorganisms which are grown in the medium are tested for their characteristics. जर टेस्ट सॅम्पलमधले मायक्रोऑर्गॅनिझम सेम असतील तर आपलं प्रोडक्ट हे स्टराईल नाही आहे आणि ते स्टरिलिटी टेस्टिंग तिथेच फेल होते. बट जर ते रेडिली डिस्टिंग्विशेबल असतील, म्हणजे दोघांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स डिफरंट असतील, दोन्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम टेस्टमधले डिफरंट असतील, तर ट्वाईस सॅम्पल घेऊन ही टेस्ट परत परफॉर्म केली जाते. परत परफॉर्म केल्यानंतर जर पॉझिटिव्ह रिझल्ट आला म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रो झाले तर टेस्ट फेल होते, मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रो नाही झाले तर आपले प्रोडक्ट स्टराईल आहे असं कन्सिडर करून ते स्टरिलिटी टेस्ट प्रोडक्ट पास होते. दिस वॉज ऑल अबाउट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज्ड टू एस्टिमेट स्टरिलिटी ऑफ द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट.
थँक्यू.